अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत मरियम की आयत नंबर 28 ता 40 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का इशारा हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। अशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौस्वानी बिस्सलाति वज़्ज़काति ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا۔ میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے۔ پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا، بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے۔ ایک بڑے دن کی حاضری سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے، جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا، جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ بے شک زمین اور جو کچھ پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، اور وہ ہماری طرف ہی پھریں گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے۔ اور ہارون یا تو حضرت مریم کے بھائی کا نام تھا، یا بنی اسرائیل میں اور نہایت ہی بزرگ اور صالح شخص کا نام تھا، جن کے تقوی اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا، یا حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف نسبت کی، باوجود یہ کہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا اور 1000 برس کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ ان کی نسل سے تھیں اس لیے ہارون کی بہن کہہ دیا، جیسا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمیمی کو یا اخا تمیمی کہتے ہیں، یعنی عمران ہنا کہ جو کچھ کہنا ہے خود ان سے کہو۔ اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا، اور یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنے دائنے دستے مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا۔ پہلے اپنے بندہ ہونے کا اقرار فرمایا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی، اور یہ تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا اقتضا یہی تھا کہ والدہ کی برت بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کے جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی رفع ہو گئی جو والدہ پر لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرتبہ عظیم کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے، بالیقین اس کی ولادت اور اس کی سرشت نہایت پاک و طاہر ہے۔ کتاب سے انجیل مراد ہے۔ حسن کا قول ہے کہ آپ بطن والدہ ہی میں تھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرما دیا گیا تھا، اور پالنے میں تھے جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب کے ملنے کی خبر تھی جو ان قریب آپ کو ملنے والے تھی۔ یعنی لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا اور خیر کی تعلیم دینے والا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی دعوت دینے والا بنایا، جو حضرت یحییٰ پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کی حضرت مریم کی برت و طہارت کا یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں، کہ یہود تو انہیں ساحر کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ، اور نصارہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا اور تین میں کا تیسرا کہتے ہیں، تعالی اللہ اما یقولون علوا کبیرا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تنزیہ بیان فرماتا
फरमाता है, इससे और उसके सिवा कोई रब नहीं। और हज़रत ईसा के बाब में नसारा के कई फ़िरके हो गए, एक याकूबिया, एक नस्तूरिया, एक मलकानिया। याकूबिया कहता था कि वो अल्लाह है, ज़मीन पर उतर आया था, ज़मीन पर उतर आया था, फिर आसमान पर चढ़ गया। नस्तूरिया का कौल है कि वो खुदा का बेटा है, जब तक चाहा उसे ज़मीन पर रखा, फिर उठा लिया। और तीसरा फ़िरका ये कहता था कि वो अल्लाह के बंदे हैं, मखलूक हैं, नबी हैं। ये मोमिन था। बड़े दिन से रोज़े क़यामत मुराद है, और उस दिन का देखना और सुनना कुछ नफ़ा न देगा जब उन्होंने दुनिया में दलाइल हक़ को नहीं देखा और अल्लाह के मवाइद को नहीं सुना। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये कलाम बतरीक़े तहदीद है कि उस रोज़ ऐसी हौलनाक बातें सुने और देखेंगे जिनसे दिल फट जाएंगे। ना हक़ देखेंगे, ना हक़ सुने, ना हक़ देखें, ना हक़ सुने, बहरे अंधे बने हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह और माबूद ठहराते हैं, बावजूद ये कि उन्होंने बसराहत अपने बंदा होने का ऐलान फरमाया। हदीस शरीफ में है कि जब काफिर मनाजिल जन्नत देखेंगे जिनसे वो महरूम किए गए, तो उन्हें नदामत व हसरत होगी कि काश वो दुनिया में ईमान ले आए होते, और जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख वाले दोज़ख में पहुंचेंगे। ऐसा सख्त दिन दरपेश है, और उस दिन के लिए कुछ फिक्र नहीं करते, यानी सब फना हो जाएंगे और हम ही बाकी रहेंगे। हम उन्हें उनके अमाल की जजा देंगे, यानी कुरान में, यानी कसीर सिद्क। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि सदीक के मानी है कसीर तस्दीक, जो अल्लाह ताला और उसकी वादानियत और उसके अम्बिया और उसके रसूलों की और मरने के बाद उठने की तस्दीक करे और एकाम इलाहिया बजा लाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिलाफ पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम की पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ा कामिला अल्लाह ताला फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। और आज तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये बार बार इस्तज़ा की जाती है और आपको जगाया जाता है कि हम खुश नसीब हैं कि हम ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत का हिस्सा हैं, और हमारे हिस्से में ये काम आया कि हम इस खूबसूरत जो मैसेज है अल्लाह ताला की पाक कलाम का, हम इसको दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए हम अपना अपना किरदार अदा करें। आपके ज़िम्मे ये किरदार है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इसको पूरा देखें, इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी इसको देखें, सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके अलावा आप इसको आगे मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कि इस किस्म का एक प्रोग्राम चल रहा है। तो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस प्रोग्राम के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।